ఓం నమో వెంకటేశాయ. కళ్యాణప్రియ గోవింద అని గోవిందనామంలో విన్నాం. స్వామివారి కళ్యాణం అంటే అభిజిత్ లగ్నంలో ప్రారంభమవుతూ ఉన్నది. నేడు భానువాసరం. ఆదివారాల్లో పాల్గొన ఆదివారం విలక్షణమైనది. సూర్యభగవానుడికి చాలా ప్రీతిపాత్రమైనటువంటి రోజు. సూర్యభగవానుడు ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాడు. ఆరోగ్యం భాస్కరాదిచ్చేత్ అన్నారు. ఈ స్వామిని ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. కానీ ఈయన త్రేతాయుగంలో రామచంద్రుడిగా అవతరించినప్పుడు ఇనకుల తిలకుడు సూర్యవంశంలో ఆవిర్భవించిన మహారాజు, మహానుభావుడు, సూర్యవంశంలో అవతరించినటువంటి మహానుభావుడు, జానకీదేవిని చేపట్టి జానకి రాముడై విరాజిల్లినటువంటి మహానుభావుడు. అలాంటి మహానుభావుడిని నిత్య కళ్యాణ చక్రవర్తిగా మనం దర్శిస్తూ ఆనందిస్తున్నాం. ఎందరో భక్తులు శ్రీవారి కళ్యాణాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా వీక్షిస్తున్నటువంటి వారందరి ఇంట ఆరోగ్యము, ఆనందము, ఐశ్వర్యము విలసిల్లాలని, శ్రీవారి కటాక్షం పరిపూర్ణంగా అందరికీ లభించాలని విజ్ఞాపన చేస్తూ స్వామివారిని వేడుకుంటూ మహానుభావులు విఘనసోత్తములసగిన విధి విధానములకుందగినట్లు విఘనసోముని ప్రోక్తంపైన వైఘానస భగవత్ శాస్త్రోక్తరీత్యా అర్చకవర్యులు నిర్వహించే విశ్వక్సేనారాధన పుణ్యాహవాచనాది కైంకర్యాలను వీక్షించే భాగ్యాన్ని పొందడానికి ముందుగా అమ్మవారిని దర్శించి అమ్మ అనుగ్రహాన్ని పొంది, అమ్మ వాత్సల్యాన్ని పొంది, అమ్మ కటాక్షాన్ని పొంది ఆనందిద్దాం. అమ్మవారిని దర్శిద్దాం. శ్రీదేవి భూదేవి సమేతుడైన మలయప్ప స్వామివారు ఉష్ణతాపములో ఉన్నటువంటి వారికి, ఎండ తీవ్రతలో ఉన్నటువంటి వారికి మలయ మారుత వీచిక తరంగముల వలన ఏ విధంగా సేద తీరినట్లు అనిపిస్తుందో అలాగే మలయప్ప స్వామి వారి కళ్యాణాన్ని చూడటం వల్ల కూడా మానసికపరమైనటువంటి ఆనందం కలుగుతూ ఉంటుంది. అది మలయ మారుతమైతే ఆనందాన్ని కలిగిస్తే, ఇక్కడున్న స్వామివారు మలయప్ప స్వామివారు మానసిక ఆనందాన్ని కలిగిస్తారు. అలాంటి శ్రీవారి కళ్యాణాన్ని వీక్షించి ఆనందిద్దాం. ఇదిగో సర్వసన్నద్ధమై ఉన్న అర్చక స్వాముల వారు మనం వీక్షించే భాగ్యాన్ని పొందుదాం. వారు పఠించే మంత్రాల్లో ఉండే మాధుర్యాన్ని విందాం. నమో వెంకటేశాయ. आसनार्थमक्षतान् समर्पयामि, पाद्यमर्घ्यमाचमनीं समर्पयामि, धूपदीपार्थमक्षतान् समर्पयामि, पुष्पाणि पूजयामि. विश्वक्सेनाय नमः, शान्ताय नमः, हराय नमः, अमिताय नमः, सूत्रवत्यै नमः, जयाय नमः, सूत्रवते जयसित विश्वक्सेनाय नमः. गुडोपहारान् निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि. विश्वक्सेनाय नमः. सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवन्तु. अदपुण्याहं करोमि, कुरुष्व. स्वस्य सुप्रोक्षितम् अस्तु अस्तु. प्रजापतिप्रियन्तां प्रियन्तां प्रजापतिः. साम्यन्त घोराणि साम्यन्त पापानि साम्यन्त्वा हितयः. शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि. साम्यन्त घोराणि साम्यन्त पापानि साम्यन्त्वा हितयः. शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि. साम्यन्त घोराणि साम्यन्त पापानि साम्यन्त्वा हितयः. शुभानि वर्धन्तां वर्धतां शुभानि. अतो देवावन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः. इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि तदे पदं समूढमस्य भागुं सुरे. त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः. ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यते. तो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य यक्षसखः. तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः. दिवे वचक्षुरा ततं तद्विप्रासो पञ्चवो जागृवाकं सस्यमिन्दते. विष्णोर्यत् परमं पदं पुण्याहमस्तु, शिवमस्तु, आयुष्यमस्तु, आरोग्यमस्तु, अचलमैश्वर्यमस्तु. शिवं पक्षोस्तु, शिवानि नक्षत्राणि भवन्तु, शिवानि ऋतुवत्सन्तु. सर्वकर्म समृद्धिरस्तु, सर्वधनधान्य संपूर्णमस्तु. वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः. आपोहिष्टामयोपवस्थानभूर्यसुधातन महेरणाय चक्षसे योगस्यवतमौरसस्तस्य राजैत्यनः उचतेरेव मातरः. तस्मारङ्गमाववो यच्चक्षया यजन्वदा आपोजने दाचनः. दिविश्रे
स्वान्तरिक्षे तस्वपृथिव्या सम्भव ब्रह्मवर्चसमसि ब्रह्मवर्चसायत्वा पौमानसोर्जनः पवित्रेण विचर्षिणिः यः पोतास पुनातमा पुनन्तमा देव जनाः पुनन्त मनवोधिया पुनन्त विश्वायवः जातवेद पवित्रवत् पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीज्यते अग्ने क्रत्वा क्रतुगुम्रनु यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने विततमन्तर ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनति देव्यगात् यस्यै बह्वीस्तनुवो वीतपृष्ठाः तया मदन्तत्सदमाज्येषु पयगुस्यामपतयोरयीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनातु वातप्राणेन शिरोमयो भूः या वा पृथिवी पैसापयोभिः ऋतावरे यज्ञे मा पुनीतां बृहद्भिस्तवितस्त्रुभिः वर्षिष्ठैर्देवमन्मभिः अग्नैतक्षैः पुनाहिमा येन देवा पुनता येनापो दिव्यङ्कसः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यप्पौमानीर्यो अद्येति ऋषभिः संवृतगुम्रसं सर्वगुंसपूतमस्नाति स्वदितं मातरिस्वन पौमानीर्यो अद्येति ऋषभिः संवृतगुम्रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरगुंसत्पिर्मदूदकं पौमाने स्वस्तियनीः सुदिगाहि पयस्वतीः ब्राह्मणे स्वमृतगं हितं पौमानेर्दिशन्तु नः इमं लोकमद अमुं कामान् समर्दयन्तु नः देवीर्देवैः समावृताः पौमाने स्वस्तियनीः सुदिगाहि कृतश्च्युतः ऋषभिः संवृतो रसः ब्राह्मणे स्वमृतगं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पौमान्य पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं शतोज्यामगुं हिरण्मयं तेन ब्रह्म विदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनीति सहमा पुनातु सोमस्वस्त्यावरणसमीच्य यमो राजा प्रमुणापि पुनातु मां जातवेदामर्जयन्त्वा पुनातु तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नोऽस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 आचां दिशदेवोर्चियोमार्जयन्तां दक्षिणायां दिशमात्मा पुत्रो मार्जयन्तां विदित्यायां दिशगुहा पशो मार्जयन्तां प्रतीच्यायां दिश्यापवोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अतो दरेः नागेभ्यो मार्जयन्ताम् आपोहिष्टामयो भुवत्तानवोर्जतुदातना महेरणाय चक्षसे योगशिवतमोरसस्तस्य राजैतनः उशतीरेव मातरः तस्मारङ्गमाववो यश्चक्षयाय जिन्वद आपो जनयदाचनः विश्वक्सेनाय नमः वरुणाय नमः पुनः पाद्यमर्घ्यमाचं समर्पयामि यदा सुखं यदा स्थानं प्रतिष्ठापयामि उत्सवार्थं क्षेमार्थं पुनरागमनाय च శ్రీ వెంకటేశ మమదేహి కరావలంబం. మహానుభావ, నీ కళ్యాణాన్ని వీక్షించే భాగ్యం మాకు కలుగుతున్నది. అనేక ప్రాంతాల్లో అనేక పేర్లతో పిలువబడుతున్నావు నీవు. శ్రీరంగంబున రంగనాయకునిగా, శ్రీరంగంలో రంగనాథుడుగా వేయించేసి ఉన్నావు. శ్రీరంగనాథుడుగా, సింహాద్రి అప్పన్నగా, కంచిన్ దేవరాణమూర్తిగా, ఇలా ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క పేరుతో పిలువబడుతూ తిరుమలలో వెంకటేశ్వరుడిగా అవతరించినటువంటి మహానుభావ, నీకిదే మా నమస్కారము. శేషాద్రివాసం శరదిందుహాసం శృంగారమూర్తిం సుభదాన కీర్తిం శ్రీ శ్రీనివాసం శివదేవ సేవ్యం శ్రీ వెంకటేశం శిరసా నమామి. చేతులు జోడించి శిరస్సు ఉంచి నమస్కరిస్తూ ఈ కళ్యాణాన్ని వీక్షిస్తూ ఎవరైతే ఈ స్తోత్రాలు చదువుతారో లేక వింటారో వారందరికీ వెంకటేశ్వర అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా ఉంటుందని మహానుభావులు విద్యారణ్యుల వారు అంటూ ఉన్నారు. సప్తాద్రిదేవం సురరాజసేవ్యం సంతాపనాశం సువిలాసకోశం సప్తసుమాసం సుమనుజ్ఞభూషం శ్రీ వెంకటేశం శిరసా నమామి. భూలోకపుణ్యం భువనైకగణ్యం భోగేంద్రచక్ర భవరోగ వైద్యం భాస్కత్కిరీటం బహుభాగ్యవంతం
శ్రీ వెంకటేశం శిరసా నమామి. లోకాంతరంగం లయకారమిత్రం లక్ష్మీకళత్రం లలితాబ్జనేత్రం శ్రీ విష్ణుదేవం సుజనైకగమ్యం శ్రీ వెంకటేశం శిరసా నమామి. వీరాధివీరం విహగాధిరూఢం వేదాంతవేద్యం విబుధాళివంజం వాగీశమూలం వరపుష్పమాలం శ్రీ వెంకటేశం శిరసా నమామి. సంగ్రామభీమం సుజనాభిరామం సంకల్పపూరం సమతాప్రచారం సర్వత్ర సంస్థం సకలాగమస్థం శ్రీ వెంకటేశం శిరసా నమామి. శ్రీచూర్ణపాలం సుగుణాలవాలం శ్రీపుత్రితాతం సుఖముఖ్యగీతం శ్రీసుందరీశం శశిరాంతరంగం శ్రీ వెంకటేశం శిరసా నమామి. సమ్మోహదూరం సంసారసారం దాక్షిణ్యభావం నరహాసశోభం రాజాధిరాజం రమయా విహారం శ్రీ వెంకటేశం శిరసా నమామి. ఈ 8 శ్లోకాలు ఎందుకు చదవలసి వచ్చిందంటే విద్యారణ్యుల వారు చెప్పారు, ఎవరైతే చదువుతారో ఎవరైతే వింటారో వారికి వెంకటేశ్వర అనుగ్రహం కలుగుతుంది అని. అందుచేత ఈ శ్లోకాలని ఒక్కసారి మనం అనుసంధానం చేసుకున్నాం. తర్వాత కళ్యాణోత్సవంలోకి వద్దాం. విశ్వక్సేనారాధన పుణ్యాహవచనము ఇత్యాది కైంకర్యాలు నిర్వర్తించి అంకురార్పణ కైంకర్యాన్ని కూడా అనుసంధానం చేసి తదుపరి ప్రతిసర బంధనం అనబడే రక్షాబంధనం కూడా నిర్వర్తించడానికి సన్నద్ధమవుతూ ఉన్నారు. వీక్షిద్దాం. అంకురార్పణలో దేవతలను దిక్పాలకులను ఆహ్వానించి రక్షాబంధంలో సర్వరక్షకుడైనటువంటి భగవంతుని చక్కగా ఇతడే రక్షకుడు అందరికీ అని అన్నమయ్య చెప్పినట్టుగా ప్రతిసర బంధనం అని చెప్పబడే రక్షాబంధన కైంకర్యాన్ని నిర్వర్తిస్తారు. వీక్షిద్దాం. నివేదయామి తాంబూలం సమర్పయామి. శేషాయ నమః. సుప్రీతః సుప్రసన్నో వరదో భవంతు. హరి ఓం. స్వస్తి నో మిమీతామస్వినా భగ స్వస్తి దేవ్యతిరనర్వణః స్వస్తి పూషాసురో దదాతన స్వస్తి ధ్యావా పృథివేషు చేతన స్వస్తయే వాయుముపబ్రవామహై సోమం స్వస్తి భువనస్య యస్పతిః బృహస్పతిం సర్వాగణం స్వస్తయే స్వస్తి ఆదిత్యాసో భవంతు నః విశ్వే దేవానో అద్య స్వస్తయే వైశ్వానరో వసరగ్ని స్వస్తయే దేవా అవంతర్భవ స్వస్తయే స్వస్తి నో రుద్రపాత్వమసః స్వస్తి మిత్రావరుణ స్వస్తి పద్యే రేవతి స్వస్తి న ఇంద్రశ్చాగ్నిశ్చ స్వస్తి నోదితే కృతి స్వస్తి పంథా మంచరే మా సూర్య చంద్రమస వివ పునర్ధదాజ్ఞతా జానతా సంఘమే మహి స్వస్తి అనంతాక్షమరిష్టనేమి మహద్భూతం వాయుసం దేవతానాం అసృగ్నమింద్రసకం సమత్సు బ్రోజ్య సోనారు మివారు హేమ హం గోముచమాంగిరసం గయం చ స్వస్త్యాత్రేయ మనషా చదార్క్షం రైతపాణి శరణం పపద్యే స్వస్తి సంబాదే శుభైన్నో అస్తు శుభం శుభం. సకల శుభదాయకం సకల శుభాలను కలిగించే కళ్యాణం ఏడుకొండలవాడ వెంకటరమణ గోవింద గోవింద అని వేడుకుందాం. అలనాడు గోవర్ధన పర్వతాన్ని చిటికిన వేలుతో ఎత్తినటువంటి గోవింద, కొండగోరనెత్తినట్టి గోవింద, నిన్ను కొండించారు యశోదకు గోవింద అంటాడు. అలాంటి చిటికిన వేలుతో గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తి అందరినీ కాపాడి ఆనాడు ఇంద్రుడి గర్వభంగాన్ని అణచి ఇంద్రుణ్ణి ఒక రకంగా శిక్షించినట్లే. నన్ను మించిన వాళ్ళు ఏడనుకుంటాడు దేవేంద్రుడు ఎప్పుడు. అది చాలా తప్పు. దిక్పాలకుల్లో మొదటి స్థానాన్ని ఎవరిచ్చారు? సాక్షాత్తుగా ఈయనే ఇచ్చాడు. అలాంటి ఈయన మీదనే ప్రయోగం చేసి రాళ్లవాన కురిపిస్తే మరి ఆయన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఆయన ఊరుకుంటాడా? సృష్టినంతా కొలిచిన మహానుభావుడు. ఓంగి ఉలకు అళంద ఉత్తమని పేర్పాడని గోదాదేవి చెప్పినట్టుగా సృష్టిని కొలిచిన మహానుభావుడికి ఇంద్రుడు ఒక లెక్క. అందుచేత ఒక్కసారిగా చిటికిన వేలుతో గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తిపట్టుకుని అందరినీ గోవుల్ని గోపికల్ని గోపాలుల్ని అందరినీ కాపాడి ఇంద్రుడికి గర్వభంగం చేస్తే ఇంద్రుడు చేసిన తప్పును తెలుసుకుని పశ్చాత్తాపడుతూ దేవతలతో దిక్పాలకులతో కలిసి వచ్చి ఈ మహానుభావుడికి పట్టాభిషేకం చేసి ద్వాపరయుగంలో గోవిందా అని మొట్టమొదటిసారి పిలిచాడట. దాన్నే మన ఆళ్వార్లు అంటున్నారు, కున్రమేంది కుళిర్ మజై కాత్తవన్, కున్రమేంది కుళిర్ మజై కాత్తవన్ அன்று ஞாலம் அளந்த பிரான் பரன் சென்று சேர் திருவேங்கட మామలై ఒండ్రుమే తొజనం వినై ఓయుమే. ఆహా, ఎంత చక్కటి అనుభూతి అండి ఆళ్వారులది. నిజంగా ఆళ్వారులు తాదాత్మ్యం చెంది భగవంతుని అనుసంధానం చేస్తారు. వాళ్ళు అలా చేశారు కాబట్టే ఈరోజు మనమంతా అనుభవించగలుగుతున్నాం.
రాబోయే తరం వారు అనుభవైకయోగ్యమైనటువంటి భక్తిభావన పొందాలనే ఆళ్వారులు భావించారు. మనం తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం. గోవర్ధన పర్వతాన్ని తన చేతులతో ఎత్తి దేవేంద్రుడు కురిపించినటువంటి రాళ్లవాన నుండి గోవులను గోపాలను కాపాడినటువంటి మహానుభావుడు ఇప్పుడు తన దక్షిణ హస్తానికి కంకణధార నిర్వర్తించుకుంటూ ఉన్నాడు. ఏ హస్తముతో గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తాడో ఆ హస్తానికి కంకణధారణ, ఇందరికీ అభయం ములిచి చెయ్యి అన్నాడు. అందుకే అన్నమయ్య. మరొక సందర్భంలో బలిచక్రవర్తి నుండి ఈ భూమండలాన్నంతా కూడా దానంగా తీసుకుని తన తిరుచరణాలతో కొలిచినటువంటి మహానుభావుడు. అంతటి మహోన్నతమైనటువంటి మహానుభావుడు నెలకొన్నటువంటి తిరుమల శిఖరానికి ఎవరు నమస్కరిస్తారో తిరుమల అని మనస్సులో తలుచుకుంటూ వెంకటేశాన్ని విజ్ఞాపన చేస్తూ మన ఊరికి ఎటువైపున తిరుమల ఉన్నదో ఆ వైపుకు తిరిగి నమస్కారం చేస్తారో వారందరినీ కూడా రక్షిస్తాడు, వారి పాపాలు నశింపజేస్తాడు అని ఆళ్వార్లు చక్కగా చెబుతూ ఉన్నారు. ఇక అమ్మవార్లు స్వామివారితో కలిసి భక్తరక్షణ దీక్షలో భాగస్వామ్యాన్ని పంచుకుంటారు. అందుకనే గృహస్థాశ్రమ ధర్మంలో గృహిణి అని పిలువబడుతుంది. గృహిణి గృహం ఉచ్యతే. కాబట్టి ఏ ఇంట గృహిణి భక్తిభావనతో భగవంతునేందు ఆధ్యాత్మిక విధానంతో చిన్న చిన్న సమస్యలు కుటుంబాల్లో వస్తూ ఉంటాయి. వాటిని పక్కకు నెట్టి వేగంగా వెళ్తున్న ప్రవాహం వస్తున్నప్పుడు పెద్ద పెద్ద వృక్షాలు కూలుతూ ఉంటాయి. కానీ ప్రబ్బలి చెట్టు అని ఒక చిన్న మొక్క ఉంటుంది. అది కిందకు వంగుతుంది. వంగినప్పుడు ఆ ప్రవాహం పైనుంచి పోగానే ఆ మొక్క పైకి లేస్తుంది. అలాగే కుటుంబంలో చిన్న చిన్న సమస్యలు వచ్చినా కూడా తట్టుకుంటూ ఓర్పుగా నేర్పుగా ఓపికగా కుటుంబానికి చక్కటి తీర్పుని ఇవ్వగలిగినటువంటి గృహిణి. కాబట్టే గృహిణి గృహముచ్యతే అని కవులంటూ ఉన్నారు. ఐశ్వర్యప్రదాయమైనటువంటి శ్రీదేవి అమ్మవారు, అదేవిధంగా క్షమయా ధరిత్రి, ఇక భూమాత కవులు వర్ణిస్తారు గృహిణిని. ఒక స్త్రీని కవి వర్ణించేటప్పుడు కార్యేషు దాసి, కరణేషు మంత్రి, భోజ్యేషు మాత, రూపేచ లక్ష్మి, క్షమయా ధరిత్రి. ఈ చివరిది మనం చూస్తే ఓర్పులో భూమాతతో సమానంగా ఉంటుందిట. అందుకనే పల్లెత్తు మాట కూడా అనరు అనిపించుకోరు. ఎంతో ఓర్పు. కుటుంబంలో అనేక విభిన్న మనస్తత్వాలు గల వాళ్ళు ఉంటారు. భిన్నత్వం నుండి ఏకత్వాన్ని సాధించగలిగింది గృహిణి మాత్రమే. అందుకు భూమాత యొక్క అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా కావాలి అనే భావనతో భూమాత కూడా ఎందరో గృహిణులు ఈనాడు కళ్యాణం వీక్షిస్తున్నారు. వారందరినీ కూడా అనుగ్రహించడానికి ఎందరో మహిళలు, ఎందరో మహిళామణులు, ఎందరో భక్తులు, ఎందరో భాగవతులు, ఎందరో భాగవతోత్తములు ఈ కళ్యాణాన్ని వీక్షించే వారందరికీ కూడా శ్రీవారి అమ్మవారి అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా ఉండాలి. అందరికీ ఇతడే రక్షకుడు అందరికీ అని త్రేతాయుగమున శ్రీరామరక్ష, కృతయుగమున నారసింహరక్ష, త్రేతాయుగమున శ్రీరామరక్ష, ద్వాపరమ్మన వాసుదేవరక్ష, కలియుగమున వెంకటేశ్వరక్ష అన్నట్టుగా ఇక అర్చక స్వామి వారు కూడా కంకణధార నిర్వర్తించుకున్నారు. నేటి కళ్యాణం నిర్వహించే భాగ్యాన్ని స్వామి ప్రసాదించారు వారికి. వారు భక్తులందరి పక్షాన భగవంతునికి భక్తునికి మధ్య వీరు అనుసంధానకర్తగా వ్యవహరిస్తూ కళ్యాణం నిర్వర్తిస్తారు. తరువాత సకల దేవతా స్వరూపంగా అగ్నిని ఆహ్వానిస్తారు. అగ్ని ద్వారా హవిస్సులు అందజేయబడతాయి దేవతలందరికీ ఆద్య రూపంలో. అది వీక్షిద్దాం. తర్వాత తెరపట్టేటప్పుడు చక్కటి సంకీర్తన విందాం. స్వామివారి కటాక్షాన్ని పొందుదాం. ఇందరికీ అభయంబులిచ్చి చేయి, కలిమిన సంగి బాలసగు కాచిన హస్తము, రుక్మిణీ సతీ గళమున తాళిబొట్టు కృపగట్టిన హస్తము, యాజ్ఞసేనికిని వలువల సంగి సంకటము బాపిన హస్తము, శ్రీనివాసు మంగళహాస హస్తము, జగమ్ముల బ్రతు ఎల్లవేళను స్వామివారి కరకమలము పాదాలు చూపిస్తూ ఉన్నది. నా పాదాలు ఆశ్రయించండి భక్తులారా, మిమ్మల్ని నేను రక్షిస్తాను అని చెబుతున్నారు. అలాంటి స్వామివారిని దర్శిస్తూ మంత్రాలు విందాం, హోమాన్ని వీక్షిద్దాం, స్వామి అనుగ్రహాన్ని పొందుదాం. దైవాధీనం జగత్సర్వం, మంత్రాధీనం దైవతం. శ్రీ వెంకటేశ్వర చరణం శరణం ప్రపంచే. సోమరాజన్ అగ్నిర్మణ్యం ప్రతినదన్ పురస్తాదో గోపాయ పరిపాలనత్వం ప్రత్యంచోయంతినిత పునశ్చేమైసం చిత్తం ప్రబుధానాభినేసితే రేఖా గాయత్రి ప్రోక్ష్య బరి సప్తర్షిణావాహయామి రేఖాయాం స్కందమావాహయామి తత్స విదుర్వరేణ్యం భర్గో దేవస్య ధీమహి ధియో ప్రచోదయాత్ జాతవేదగుణచేతనం గృహీత్వా మదితం లౌకికాగ్నిమాదాయ కృత ప్రదేశితం ప్రజ్వాల్య
वरोहिताग्निस्तमिल मध्ये निधाय अग्निग्रहणपात्रेण जलाक्षता निधाय अग्नायाः वीते गृणोन अभिदाते निहोता च बर्हिषि ऐतेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्तेन मन्यस्व देवसवितः ओं ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमच्युर्चवेनावः सबुद्धिया उपमस्य विष्टास्य निमस्तस्य विवः ओं भूः ब्रह्माणमावाहयामि ओं भूः प्रजापतिमावाहयामि ओं सोहा पितामहनावाहयामि ओं भूर्भुवस्वैर्यगर्भणावाहयामि ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारेभ्यर्च्य सोमो देवं सोमो अर्वन्तमासुकं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु ओं भूः सोममावाहयामि ओं भूः यज्ञाङ्गमावाहयामि ओं सोह इन्दुमावाहयामि ओं भूर्भुवः चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः सर्वोपचारेभ्यर्च्य ब्रह्मण्यं प्रोक्षिष्यामि प्रोक्ष यज्ञं देवता वर्धयतु नाकशुमानस्तु सप्त ऋषीनागं विकृतामेत्र लोकं तत्रैनं यज्ञं च पुनर्चित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः कृष्णस्य कृष्णग्ने त्वा स्वाहा वेदस्य बर्हिषे त्वा स्वाहा बर्हिर्शुभ्यस्त स्वाहा दिवे त्वा अन्तरिक्षाय त्वा पोषाय त्वा स्वदा देवेभ्यः विष्णोस्तुपोऽसीति प्राच्यां दक्षिणतो विष्णोस्तुपोऽसि उत्तरतो चन्द्रमसि विष्णोस्तुपोऽसि पश्चिमसो दत्तां विष्णोस्तुपोऽसि विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि सर्वव्यापिनारायणमावाहयामि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मण्यं प्रोक्षिष्यामि ओं भूपते वोन्पते मोतो भूतसपते ब्रह्माणां त्वां वृणीमहे सोमं प्रोक्षिष्यामि ओं भूपते वोन्पते मोतो भूतसपते सोमगुं राजानां त्वां वृणीमहे व्यापो गृहीष्यामि को वोयि नक्तु स वोयि नक्तु कस्मै वो गृह्णातु ब्राह्मण तीर्थेन ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोममावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मरुतानावाहयामि रुद्रानावाहयामि उपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामावाहयामि पूषाणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवता सोममावाहयामि औपासना यज्ञमावाहयामि यज्ञदेवता विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यपात्रे प्रजापतियजुष्टं निरूपामि अग्नियजुष्टं निरूपामि सोमायजुष्टं निरूपामि अग्निसोमाभ्यां जुष्टं निरूपामि इन्द्रायजुष्टं निरूपामि वसुभ्योजिष्टं निरूपामि मरुभ्योजिष्टं निरूपामि रुद्रेभ्योजिष्टं निरूपामि उपस्पृश्य ओं श्री महाविष्णवे जुष्टं निरूपामि मित्राय जुष्टं निरूपामि वरुणाय जुष्टं निरूपामि आदित्येभ्यो जुष्टं निरूपामि अश्विभ्यां जुष्टं निरूपामि पूष्णाय जुष्टं निरूपामि कक्षाय जुष्टं निरूपामि कक्षदेवता सोमाय जुष्टं निरूपामि औपासनयज्ञाय जुष्टं निरूपामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो जुष्टं निरूपामि सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुष्टं निरूपामि आज्यं तृप्तिश्रियामि चिरं तृप्तिश्रियामि अग्निज्योतिरसि समिदसि स्वाहा चित्वतिस्त्वा पुनः त्वचित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्मि स्वाहा वाक्पतिस्त्वा पुनः त्वचित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यसरस्मि स्वाहा करसम्पूर्णा वा समितो गृहीत्वा मूलमाग्राभ्यां घृतं स्पर्शयित्वा अभ्यर्च्य अक्षताम् आज्याम् ओम इंद्राय नमः अग्निये नमः यमाय नमः देवते नमः वरुणाय नमः वायुवे नमः कुबेराय नमः ओम अग्नये नमः जातवेदसे नमः सप्तजिह्वाय नमः देवमुखाय नमः अग्निपुरुषाय नमः ऐतेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्तेन मन्यस्व देवसोतप्रसुव अयं तेग्मात्मा जातवेदस्तेन वर्धस्व वर्धस्व च वर्धय च अस्मान् प्रजयापस्वर्ब्रह्मवर्चसेन्नाद्यन समेरे स्वाहा आगार मुहूर्तो सुमुहूर्तोस्तु वायुव्यादाग्नेयन्तं प्रजापते स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा ओम अग्ने स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निसोमाभ्यां स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा प्रजापते स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा उपस्पृश्य ओम श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पते स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्यां स्वाहा अश्विभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवता सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा द्रव्याभिगार्या चैरं संगृहीत्वा पुनरभिगार्या ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम सव स्वाहा ओम भूर्भुवस्स स्वाहा
ఐదేనమగ్గుస్తాః అనుమితేనమగ్గుస్తాః సరస్తేనమగ్గుస్తాః దేవసవిత అప్రాసావి శ్రీనివాసస్వామినः వైవాహిక మహోత్సవ కర్మాంగం ఆఘార మధ్య సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదిన వైష్ణవం కరిష్యే ఐతేనమన్యస్వ నమితేనమన్యస్వ సరస్తేనమన్యస్వ దేవసవిత ప్రసువ ఓం అతో దేవావంతు నోతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తామ విశ్వాహ ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేదానిదే పదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహ త్రేణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపాదాభ్యః తతో ధర్మాణి ధారేణ స్వాహ విష్ణో కర్మాణి పశ్యతే వ్రతాని పుష్పసే ఇంద్రచేజ్యసకా స్వాహ తద్విష్ణో परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि वचक्षुरा ततं स्वाहा तद्विप्रासो पञ्चवो जागृवागं सस्यमिन्दते विष्णोर्यत् परं पदं स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भुव स्वाहा ओं सुव स्वाहा ओं भूर्भुवस्सु स्वाहा ऐतेनमग्गुस्ताः अनुमितेनमग्गुस्ताः सरस्तेनमग्गुस्ताः देवसविता प्रासावीः ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకుల పలికే తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో ఆరయ మయూరయానయు బలికే ఆరయ మయూరయానయు బలికే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే పడతి దేహలత ప్రాణనాథుడిటు ఒడలి చెమట చెరువుల తడిపే పడతి దేహలత
ప్రాణనాథుడిటు ఒడలి చెమట చెరువుల ప్రేమానస్య మహాజలౌకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యాప్తేజో వాయువ్యాకాశాహంకార మహద వ్యక్తాక సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీవరాహ కుర్మానంతష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భూర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్యానాం అధోభాగే మహానాలయమానస్య పనిరాజస్య శేషస్య సహస్రపణాపనిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టదిక్తండి సుండాత్తండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమిని రక్షోవతి గంధవతి సింధువతి యశోవతి అలకావతి అష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమ నిర్రతి వరుణ వాయు కుబేరీశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోక చలవలయితే లవణేక్షు సురాసర్పి దధిక్షీర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూ ప్లక్ష కృష క్రౌంచ శాఖ శల్మల్ పుష్కరాక సప్తద్వీపై దీపితే మహేంద్రమలే సఖ్యాశుక్తి మద్రక్షో దింజ పార్యాత్రాక సప్తకొల్ పర్వత విరాజితే భారత కిం పురుషహారిలావుత భద్రాచల కేతుకమాల హిరణ్యకర్మణక కురు వర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్య భరతవర్షే ఇంద్రక సేరు తామర గబస్తి పున్నాగ గంధర్వ సౌమ్య వరుణ భరతాఖ్య నవకంఠానాం మధ్య భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయాః పూర్వదిగ్భాగే కృష్ణా కావేర్యోః మధ్యప్రదేశే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే శ్రీ వెంకటాచలే దశపూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంశానాం మాతృవంశానాం నరకాది ఉత్తీర్య ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సారూప్య సామీప్య సాయుజ్యైతి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం త్రిగుణూకతగ్నిష్టోమాతి అతిరాత్రాప్తోర్యమ శాంతపన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలావ్యాప్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం కోటి చాతుర్లక్ష ప్రమాణేన దివ్య వైదిక విధానేన నానావిధ శాస్త్రోక్త మార్గేణ వేదోక్త మార్గేణ వికనస సూత్ర ప్రకారేణ మరీచుక్త ప్రకారేణ హేమాద్రి కన్యాదాన బల ప్రాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణగాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య శంఖచక్ర గదా పద్మాంకిత కోటి సూర్యప్రకాశస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైగానస భగవత్శాస్త్ర మార్గేణ ఆంగిరస పారాస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షే ప్రవరాణిత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వ్యూహభేదేన ప్రవర్తమానస్య పరత్వ్యూహంతర్యామి అర్చ అవతార స్వరూపస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే ఆంగిరస భారాస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షే ప్రవరాణిత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి సఖీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రైకర్మణో ఖ్యాతివశాత్ ఉత్పత్తి స్థితి లయకారణ ప్రవర్తమానస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శర్మణ పౌత్రాయ ఆంగిరస భారాస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షే ప్రవరాణిత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుట మకుటమనిగన విజృంభిత పాదారవిందస్య అర్చావతార స్వరూప భగవత ప్రద్యుమ్నావతారస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణ పుత్రాయ ఆంగిరస భారాస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షే ప్రవరాణిత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటహార కేయూర దివ్యాభరణభూషితాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్యమాల్యాభిశోభితాయ దివ్యపీతాంబరధరాయ నిజ అవతారాయ స్వర్ణగరుడవాహనారూఢాయ అచించాత్మిక నిత్యవన స్వభావ లావణ్య తేజోమయ రత్నాకరాయ సకల శాఖాధ్యాయినౌ అఖిల లోక పవిత్రాయ శ్రవణా నక్షత్రే మకర రాసౌ జాతాయ శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్వేదసామధర్వగణ చతుర్వేదాధ్యాయిని భార్గవచవనాప్నువాన్ ఔర్వేదల పంచారిషే ప్రవరాణిత భార్గవసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం ప్రాతునాం సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం
ఆనందగుణాత్మికాం మూల ప్రకృతి రూపాం ఉత్తరా పల్గుని నక్షత్రే కన్యా రాసో జాతాయాం భృగు మహర్షి సంకల్పతనయాం అయోనిజాం శ్రీదేవి నామ్నీమిమాం కన్యాం రణిత్వమే దాస్యామి ఋగ్వజస్సామద్రవగణ చతుర్వేదాధ్యాయినీం కాశ్యపావత్సారనైద్రోత్రయారిషే ప్రవర్ణిత కాశ్యపసగోత్రోద్భవీం సర్వాలంకారవతీం ప్రాతునాం సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః అత్యంత మనోహరీం అత్యంత సౌందర్యవతీం బహు శ్యామలాంగీ రేవతీ నక్షత్రే మీనరాసో జాతాయాం కశ్యప ప్రజాపతి సంకల్పతనయాం అయోనిజాం భూదేవీ నామ్నీమిమాం కన్యాం మృణిత్వమే దాస్యామి. కన్యాదాన ముహూర్తో సుముహూర్తో తిథి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతు సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. కన్యాం కనక సంపన్నాం కనకాభరణైర్యుతాం దాస్యామి విష్ణవే తుభ్యం బ్రహ్మలోకజిగీషియ. కన్యే మమాగృతో భూయో కన్యే మే దేవపార్శ్యయో కన్యే మే సర్వతో భూయ స్వద్వాన్నాన్ మోక్షమాప్నుయాత్. విశ్వంబరాః పంచభూతా సాక్షిణ్య సర్వదేవతా ఇమాం కన్యాం ప్రదశ్యామి ప్రీణాతు కమలాపతిః. రోచనో రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణః. ఓం నమో వెంకటేశాయ. జగదానందకారకుడు జానకి మనోనాయకుడు స్వామివారు త్రేతాయుగంలో. ద్వాపరయుగంలోకి వచ్చేటప్పటికి వసుదేవ తనయుడు వాసుదేవుడు, యశోదానందవర్ధనుడు, నందనందనుడు, నవనీతచోరుడు, రుక్మిణీ మనోవల్లభుడు. కలియుగంలోకి వచ్చేటప్పటికి శ్రీనివాసుడు, పద్మావతి ప్రాణనాథుడు, భక్తులకు అనుగ్రహాన్ని ఇచ్చేటటువంటి వెంకటేశ్వరుడు. ఇలాంటి మహానుభావుణ్ణి ఏమని పొగడగలము? కదళి ఖర్జూరాది ఫలముల కన్నను మధురమౌ నీ నామమేమి రుచిరా అన్నాడు శ్రీరామదాసు. అవాంగ్మానస గోచరుడైనటువంటి స్వామివారి యొక్క వైభవాన్ని వర్ణించడం ఎంత గొప్ప విషయం. పురందరదాసుల వారు వెంకటాచల నిలయం వైకుంఠపురవాసం పంకజనేత్రం పరమ పవిత్రం అన్నారు. మరి ఇట్లాంటి మహానుభావుణ్ణి ఎంతమంది వర్ణించారో, ఎంతమంది అభివర్ణించారో, ఎంతమంది స్తుతించారో, ఎంతమంది నుతించారో, ఎంతమంది ప్రస్తుతించారో, ఎన్ని రకాలుగా కీర్తించి ఆనందపడ్డారో అలాంటి వారందరికీ కూడా అనుగ్రహాన్ని ఇచ్చాడే. అటువంటి మహానుభావుడు ఈ రోజున ఉత్సవమూర్తి మలయప్ప స్వామిగా వెలుగొందుతూ ఉభయ దేవేరులను చేపట్టే వైశిష్యంలో మాంగళ్య పూజా కార్యక్రమానికి అనుగ్రహాన్ని ఇస్తే అర్చక స్వామివారు మాంగళ్య పూజా కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నారు. వీక్షించే భాగ్యం మనకి కదా కలుగుతూ ఉన్నది. శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ సభక్తిపూర్వక ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా ఈ కళ్యాణాన్ని వీక్షించే భాగ్యాన్ని మనం పొందుతూ ఉన్నాం. స్వామి కేశవ, నారాయణ, మాధవ, గోవింద, విష్ణు, మధుసూదన, త్రివిక్రమ, వామన, శ్రీధర, ఋషికేశ, పద్మనాభ, దామోదర, ఏ పేరుతో పిలిచినా నీ వంటి దైవాలు లేరు నిఖిల లోకములందు. భూలోక, భువర్లోక, సువర్లోక, మహాలోక, జనలోక, విష్ణులోక, తపోలోక, సత్యలోకాది ఊర్ధ్వలోకములు, అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళ అధోలోకములు, 14 భూములు, బ్రహ్మాండమెల్లను అంతటా కూడా ఈ నిఖిల జగత్తులో కూడా నీ వంటి దైవం మరొకరున్నారా? ఈవల ఆవల ఎంచి సూచన కానీ ఇటు చూసినా అటు చూసినా ఎటు చూసినా అంతటా నీవే ఉన్నావు, అంతటా నిండి ఉన్నావు, సర్వత్ర నిండి ఉన్నావు, సమస్తము నీవే ఉన్నావు. అన్నీ నీలో ఉన్నాయి, అన్నిటినీ నీలో నింపుకుని అన్నింటిలో నీవు నిండి అంతా నీవై సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి స్వామిగా వెలుగొందినటువంటి వెంకటేశ్వర స్వామి, నీకిదే మా నమస్కారము అంటూ ఆ సంకీర్తనలో ఆ మహనీయుడు చక్కగా వర్ణించాడు. నీ వంటి దైవములు లేరే నిఖల జగముల లోకములందు. ఎవరున్నారయ్యా? బ్రహ్మాండ స్కాంద పురాణాలు కూడా అదే చెబుతున్నాయి. వెంకటాద్రి సమం స్థానం బ్రహ్మాండే నాస్తికించిన వెంకటేశ సమోదేవో నభూతో నభవిష్యతే అని. అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయక, ఆనంద నిలయవర పరిపాలక, నమో వెంకటేశ.
నీ వంటి దైవములేరే నిఖిల లోకములందు ఈవల ఆవల ఎంచి చూచిన గాని ఎక్కడ చూచినా ఎప్పుడు చూచినా ఎలా చూచినా చూచే చూపులో పరిగే పలుకులో వినే విధానంలో అంతటా నీవే ఉన్నావు. అందుకనే ఆడేవాడు ఆడించేవాడు, పాడేవాడు పాడించేవాడు, కదిలేవాడు కదిలించేవాడు, నడిచేవాడు నడిపించేవాడు, అన్నీ తానే అంతటా తానే ఉన్నటువంటి మహానుభావుడు. కాబట్టే నక్షత్రాణి రూపం అంటారు. చూడండి, అక్కడ నక్షత్ర దర్శనం కలుగుతూ ఉన్నది. మాంగళ్య పూజ చేస్తుంటే నక్షత్రాలన్నీ వచ్చి కైంకర్యంలో భాగస్వామ్యం వహిస్తున్నాయనే అనుభూతి కలుగుతూ ఉన్నది. చంద్రమా మనసో జాత చక్షుసూర్యో అజాయత ముఖాదింద్రశ్చాగ్నిశ్చ ప్రాణాద్వాయురజాయత చెప్పినట్టే నక్షత్రాణి రూపం అంటాడు. కాబట్టి ఇదొక అనుభూతి, ఇదొక ఆనందము. తర్వాత భగవంతుడు ఆ సంకీర్తనని మనము స్వామి అనుగ్రహం కలిగినప్పుడు నీ వంటి దైవములేరే నిఖిల లోకములందు ఈవల ఆవల ఎంచి సూచన గాని అనేది వినే భాగ్యం కలుగుతుంది. ఇక ప్రస్తుతానికి వచ్చినప్పుడు ధర్మోహి పరమేలోకే ధర్మేన్ సత్యం ప్రతిష్ఠితం ధర్మ సంస్కృతి మీద పితృవచనముత్తమం. తండ్రి మాట కోసం నిలబడ్డటువంటి మహానుభావుడుగా రామచంద్రుడు విరాజిల్లాడు. అందుకనే ఆ రామచంద్రుడి వెంట జానకీదేవి కూడా వనవాసానికి వెళ్ళింది. కష్టాన్ని ఇష్టంగా భావించింది, రామానుగ్రహాన్ని పొందింది. అలాంటి తల్లిని, అలాంటి రామచంద్రుని జానకిరాముల్ని మనం తలుచుకుంటూ జానకిరామ జగదభిరామ అనుకుంటూ ఆ మాంగళ్యధారణ వీక్షిద్దాం. ఏ లోకంలో వెతికినా ఇలాంటి వైశిష్యం మనకు కనపడదు. కాబట్టి ఈ లోకంలో ఇప్పుడే వేడుకుందాం, స్వామి నీ వంటి దైవము లేరు నిఖిల లోకములందు ఈవల ఆవల ఎంచి చూచినా అని నమస్కరిద్దాం. మాంగళ్యం తంతునానేన జగజ్జీవన హేతవే కంటే బద్నామి సుభగే సాజీవ శరదస్యతాం శ్రీదేవ్యై నమః. మాంగళ్యం తంతునానేన జీవరక్షక హేతవే కంటే బధ్నామి సుభగే సాజీవ శరదస్యతాం భూదేవ్యై నమః. మాంగళ్యవారణ ముహూర్తో సుముహూర్తోతిథి భవంతో మహాంతో న గృహ్ణంతు సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. నీ వంటి దైవాలు వేరే నిఖిల లోకములందు, నీ వంటి దైవాలు వేరే నిఖిల లోకములందు ఈవల నావల ఎందు నిల్చి చూడమాకును. నీ వంటి దైవాలు వేరే నిఖిల లోకములందు ఈవల నావల ఎందు నిల్చి చూడమాకును. నీ వంటి దైవాలు వేరే నిఖిల లోకములందు. తగిలి నీ మోము చక్కదనమెంచి చూచితిమా, తగిన మరుని గన్న తండ్రివి నీవు. తగిలి నీ మోము చక్కదనమెంచి చూచితిమా, తగిన మరుని గన్న తండ్రివి నీవు. అగపడ్డ నీ గుణములవి ఎంచి సూచితిమా, అగపడ్డ నీ గుణములవి ఎంచి సూచితిమా. నిగిడి కళ్యాణ గుణ నిధివని శృతులు, అగపడ్డ నీ గుణములవి ఎంచి సూచితిమా. నిగిడి
కళ్యాణ గుణ నిధివని శృతులు నీ వంటి దైవాలు వేరి నిఖిల లోకములందు ఈవల నావల ఎందు నుంచి చూడమాకును నీ వంటి దైవాలు వేరి నిఖిల లోకములందు పెద్దతనము కులమెంచి చూచితిమా అట్టే బ్రహ్మకులము నీ యందు బుట్టెను గుట్టు నీ పెద్దతనము కులమెంచి చూచితిమా అట్టే బ్రహ్మకులము నీ యందు బుట్టెను దట్టపు నీ పనుల వర్తనమెంచి చూచితిమా దట్టపు నీ పనుల వర్తనమెంచి చూచితిమా ముట్టి సర్వరక్షకత్వమున వెలసితివి దట్టపు నీ పనుల వర్తనమెంచి చూచితిమా ముట్టి సర్వరక్షకత్వమున వెలసితివి నీ వంటి దైవాలు వేరి నిఖిల లోకములందు ఈవల నావల ఎందు నుంచి చూడమాకును నీ వంటి దైవాలు వేరి నిఖిల లోకములందు బిడిదమైనని బిరుదెంచి చూచితిమా వడి శరణాగత వత్సలుండవు బిడిదమైనని బిరుదెంచి చూచితిమా వడి శరణాగత వత్సలుండవు क्षेमार्थ वैवाहिक महोत्सव कर्मांगम लाज होम अंते मंत्रलोपे स्वरलोपे द्रव्यलोपे नियमलोपे क्रियालोपे न्यूनातिरिक्त कर्मणि सर्वदोष प्रायश्चित्तार्थ मतो देवादिन वैष्णव घोषे ऐतेनमन्यस्वा नमतेनमन्यस्वा सत्यनमन्यस्वा देवस्व तप्रसुव ओम मतो देवावन्तनुयतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सब्दाम विस्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिर्दे पदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पच्यते तो व्रतानि पस्पसे इन्द्रस्य यज्ञस्सका स्वाहा तद्विष्णो परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे वचक्षुरा ततं स्वाहा तद्विप्राचो पञ्चवोजा कृवाकं सस्यमिन्दते विष्णोर्यत्परं पदं स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम सो स्वाहा ओम भूर्भुवस्सु स्वाहा अगिते नमः गुस्ताः अनमते नमः गुस्ताः सरस्ते नमः गुस्ताः देवसूत अप्रासाभिः श्रीनिवास स्वामिनः लोकक्षेमार्थ वैवाहिक महोत्सव कर्मांगम यत् कर्म समूर्त्यर्थम उपप्रतिष्ठान्तो मम करिष्ये अगिते नमः निस्वा अनमते नमः निस्वा सरस्ते नमः निस्वा देवसूत अप्रसुव यदस्य कर्मणोचरिरचमेद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निष्ठिष्टकोद्विद्वान् सर्वगं शिष्टगं सूतं करोतु स्वाहा अग्निये शिष्टकुते सूतौति नामं कामानागं समुदैत्रे स्वाहा अग्निये स्वाहा अग्नियन्नाधाय स्वाहा अग्नियन्नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यो स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं दैवतममुष्मे स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपते स्वाहा यन्मात्मानो मिन्धाभूदग्नि तत्पुनराः जातवेदविचक्षणे स्वाहा पुनरग्निक्षक्षणात् पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मचुनां चक्षादिमक्षो स्वाहा
इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा दुष्कृत्यै स्वाहा धौराज्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनुभ्य स्वाहा रुद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा एदोषि धीमहि स्वाहा समिदसि तेजोषि तेजोमयि देहि स्वाहा यमस्य धीमहि मुक्षुर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तमे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणोर्धीमहि बुद्धिमे पाहि स्वाहा सप्तदग्ने समिदे सप्तजिह्वा सप्तर्षि शब्दाम प्रियाणि सप्तोत्रा धात्वा यजन सप्तहनिकृतेन स्वाहा अग्निर्भुक्तः स्वाहा वेदिर्भुक्तः स्वाहा यौर्भुक्तः स्वाहा पृथ्वीभुक्तः स्वाहा औषध वनस्पतिगन्धवस्य भुक्तः स्वाहा अग्निजन्नः स्वाहा वेदिजन्नः स्वाहा यौर्जन्नः स्वाहा पृथ्वीजन्नः स्वाहा औषध वनस्पतिगन्धवस्य स्वाहा समङ्ताम्बरीषु विशाकृतेन समादित्य समिन्द्रिः समिन्द्रेण विश्वे विद्वेदरङ्कां दिव्यं नभोगति स्वाहा पूर्णमाहुति उत्तमां जुहोति मनसा प्रजापते स्वाहा आज्यशेषम् इंद्राय जुहोमि स्वाहा पूर्णमाहुति मुहूर्तो सुमुहूर्तो भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु सुमुहूर्तोऽस्तु सुप्रतिष्ठितमस्तु अग्निस्तृप्यतु वेदिस्तृप्यतु जौर्स्तृप्यतु पृथ्वीस्तृप्यतु ब्रह्माद्यां स्तृप्यन्तां विजय नमः गुस्ताः अनन्ते नमः गुस्ताः सरस्ते नमः गुस्ताः पवित्रमसि पवित्रं मे भूया स्वाहा सदसन् मे भूया स्वाहा प्राच्यां दपर्दिमपनय दक्षिण दपर्दिमपनय उत्तर दपर्दिमपनय प्राच्यां विष्णु सदनमसि दक्षिणतो विष्णु सदनमसि उत्तरतो द्विचेञ्जनमसि विष्णु सदनमसि पश्चिमसो दत्तां विष्णु सदनमसि अद्विप्रोक्ष्य आप्यायन्तामापवोषधयो मरुताम् वृषदेन्द्रदिवं गच्छत तो नो पृष्टिमेरय स्वाहा सुज्यन्तां देवसदनगुं सुज्यन्ताम् भूतिस्मातेति भस्ममालिप्य भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतेर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं यमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय शतं च वर्षशे त्रयायुषम् महेरणाय चक्षुषे योगस्यवतमोरसस्तस्य भाजयतनः तस्मारङ्गमाववो यक्षयाय जिन्वद आपो जनयदाचनः ओम च मेश्वरश्च मे यज्ञोपचिते नमश्च इत्ते न्यूनं तस्मै उपयुक्तरितित्मं तस्मै ते नमः बालकृतं वा चरितं वा होत्रहीनं वा पुष्पहीनं वा पुषर्धारं वाग्नये भगवान् प्रज्वलितं नमः कायेन वाचा मनसेन्द्रिया बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि सकलं परस्मै नारायणे समर्पयामि ब्रह्मणे महादास्थानं प्रतिष्ठापयामि सोमाय नमः आज्यशेषं समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः सुप्रीतः सुप्रसन्नो वरदो भवन्तु तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు భక్తులారా, మనము ఏ కైంకర్యం నిర్వహించినా భగవంతుడికి చెందాలనే భావనతో చేయాలి. అదే సమర్పణ భావన అంటారు. ఏదిచ్చినా కాదండి ఆయన ఇచ్చేటప్పుడు భక్తితో ఇచ్చే మనస్తత్వం మనకు ఉండాలి. కానీ పత్రం పుష్పం ఫలంతో ఏమని గీతాచార్యుడిగా ఆయనే చెప్పాడు కదా. కాబట్టి ఆయన యందు భక్తి కలిగి మనము చేసేటటువంటి కైంకర్యం
ఆయనకి చెందాలనుకుంటే అందుకే అర్చక స్వామివారు హోమమంతా నిర్వహించి సర్వం శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు అన్నారు. స్వామివారికే చెందడం ఇక్కడ చెప్పుకోదగిన విశేషం. కర్త కారయితా చైవ ప్రేరక శానుమోదక సుకృతే అని సుభాషితం చెప్పినట్టు భగవంతుడి యొక్క వైశిష్యం చాలా గొప్పది. ఆయన్ని ఆశ్రయిస్తే ఎవ్వరూ నిరాశ్రయులు కాదు. ఆయన ఇలలోనే కాదు కలలో కూడా అనుగ్రహిస్తాడు సుమా భక్తులరా. అందుకనే గోదాదేవికి ఒకనాడు రాత్రి కలలో కనపడ్డాడు. 1000 ఏనుగులతో మంగళవాద్యంతో తరలివచ్చి వివాహమాడినట్లుగా కలగని కలని ఇలలో నిజం చేసుకుని ఆ విషయాన్నంతా నాట్యార్ తిరుమజన దివ్య ప్రబంధంలో వారుణమాయరం అనే పాసుర రూపంలో చక్కగా అనుసంధానం చేసింది గోదాదేవి. అలాంటి వారుణమాయరాన్ని వీక్షించాం. గోదా తస్యైర్నామ ఇదమిదం భూయ ఏవాస్తు భూయ అనుకుందామా? అన్నమయ్య కూడా చెప్పాడు, శ్రీ మహాలక్ష్మి అట సింగారాలకే మరుదు, కాముని తల్లి అట చక్కదనాలకే మరుదు, సోముని తోబుట్టుబట సంపుకళలకే మరుదు, కోమలాంగి ఈ సుడికుడుతరాంచారని తాను ధరించిన పుష్పమాల తిరిగి స్వామివారికి సమర్పించినటువంటి తల్లి అంటారు. ఇదిగో ఇప్పుడు జరుగుతున్నది ఇదే. స్వామివారు పుష్పమాలను పంపితే అమ్మవారు తిరిగి స్వామికే సమర్పిస్తోంది. ఇప్పటికి కూడా శ్రీవిల్లిపుత్తూరు నుంచి గరుడ సేవకు ముందు రోజున పుష్పమాలలు వస్తాయి. గరుడ వాహనం మీద బ్రహ్మోత్సవాల్లో ఆ పుష్పమాలలతో స్వామివారు దర్శనమిస్తారు. మరొక దేవేరైన భూదేవికి కూడా పుష్పమాలను సమర్పిస్తుంటే అమ్మవారు కూడా తిరిగి స్వామికే సమర్పిస్తారు. ఎందుకంటే ఈ పుష్పమాలల ద్వారా తెలియజెప్పే విషయం ఏంటంటే అర్థం చేసుకుని పారమార్థిక చింతనతో కుటుంబ జీవనాన్ని సాగించినప్పుడు పరమార్థమేమిటో తెలుస్తుంది అని స్వామివారు అమ్మవారు చెప్పగానే చెబుతున్నారు. ఈనాటి కళ్యాణం లోక కళ్యాణ జగత్ కళ్యాణ కారకమై వీక్షించిన వారందరికీ ఆనందదాయకమై ప్రతి ఒక్క భక్తునేంట వెంకటేశ్వర అనుగ్రహం పరిపూర్ణంగా ఉండాలని భావిస్తూ 2 చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తూ తలంబ్రాల కార్యక్రమాన్ని వీక్షిద్దాం. స్వామివారి యొక్క వైభవాన్ని చక్కటి సంకీర్తనలో వినే భాగ్యాన్ని పొందుదాం. ఇది మహద్భాగ్యంగా భావిద్దాం. శ్రీ వెంకటేశ చరణం శరణం ప్రపద్యే అని ప్రపత్తితో భగవంతుని అనురక్తితో వేడుకుంటూ కోరిన వరాలిచ్చే కొండల కోనేటి రాయనికి నమస్కరిద్దాం. ఓం నమో వెంకటేశాయ. నెరుల తురుము వంచినే నెలత ధరచు సోనకపు ముత్యపు తలబాలతో నెరుల తురుము వంచినే నెలత ధరచు సోనకపు ముత్యపు తలబాలతో పచ్చదోరణము పలుకులింటికిని పచ్చి ముత్యాలనే కట్టే బాసికము పచ్చతోరణము పలుకులింటికిని పచ్చి ముత్యాలనే కట్టే బాసికము ముచ్చటలే నగవుల ముంగిట ముక్కులు వెట్టి ముచ్చటలే నగవుల ముంగిట ముక్కులు వెట్టి ముచ్చటలే నగవుల ముంగిట ముక్కులు వెట్టి నిత్య కళ్యాణములాడేనే నెలత తరచు సూనకపు ముత్యపు తలబాలతో నెరుల తురుము వంచినే నెలత బచ్చెనల మెరుగు గుబ్బల ఐరాణి నెచ్చి కుచ్చుములకల పూజ కుండలాయను బచ్చనల మెరుగు